देख पिलामाने आज आम जन्मभूमि विषय सर्ट क्वेश्चन किसी आलोचना करवा। प्रथम 10टी क्वेश्चन आमर अच्छी एमसीक्यू टाइप पर अच्छी केवल क्वेश्चन आ बुझिकी आम तार उत्तर करवा। प्रथम क्वेश्चन देखा जन्मभूमि कवितार रचयिता किए। आम विषय पढ़ीचे तेणु आम जानी कौन विषय रचयिता किए आम देखीदे। देख आम क्वेश्चन देखा ऑप्शन चारोटी देखा तुम ये किसी हिंट दिखाई कवि नाम पर भक्त कवि उपाधि लगी भक्त कवि उपाधि कह लगी भक्त कवि मधुसूदन राव ये मोर ठीक आंसर। नेक्स्ट देख भारत माता मस्तक क्यों पर्वत विराजमान बोली कवितार कहुई क्यों पर्वत विराजमान मस्तक क्यों पर्वत ये तो सब उच्च पर्वत श्रेणी के हिमालय पर्वत। देख भारत माता चरण में किए विराजित अटे चरण पाद देश किए अच्छी दक्षिण अतल जलराशि अतल महासागर। देखिए कविता अनुଯାयी किए आनंद मन रे विष्णु नाम प्रचार करते किए विष्णु नाम प्रचार करते यहाँ तो हुए समस्त जानी चैतन्यदी महाजन माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भक्त कवि मधुसूदन राव जन्म क्यों पवित्र सहर होता पवित्र सहर जी के कौन पुरी। क्वेश्चन देखा निम्न मध्य क्योंटी मधुसूदन राव द्वारा रचित एक कविता पुस्तक क्योंटा कविता पुस्तक थिला। देख हिंट देखा टे कविता पुस्तक उत्कल शब्द रही उत्कल गाथा। देखिए कवितार वीर नारी मान मध्य कहार नाम उल्लेख कर वीर नारी कहार नाम उल्लेख कर देख जम को जय कर पतिव्रता नारी नाम यही तालिकार अच्छी किए सावित्री जम को जय करते तेणु पद्मिनी सावित्री और सती यार उत्तर। देखा भारत माता कटी देश क्यों कटी देश कहले मध्य भाग किए थाए उत्तर दक्षिण भाग को विभाजित करे किए करे देख किए करे मत कह विंध्य पर्वत सातपुरा पर्वत मालय पर्वत बा आरावली पर्वत किए करे विंध्य पर्वत करे। क्वेश्चन को कविता शेष कवि निजक भारतीय मान पाखे किपरि समर्पण करछन्ति निज नम्रता भक्ति प्रकाश करने शब्द व्यवहार करते किपर भाव करते अक्षम अधम अक्षम सुत भाव। देखा भारत माता दुई पार्श्व क्यों दुईटी नदी प्रवाहित होती दुई पार्श्व दुईटी नदी प्रवाहित होती देख तार हिंट देखीदे पूर्व पश्चिम सीमांतांचल प्रवाहित पूर्व पश्चिम सीमांतांचल किए प्रवाहित हुए ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। इसे देखिले प्रथम 10टी एमसीक्यू बर्तमान देखा 50टी आमर अलग सर्ट क्वेश्चन जहाँ द्वारा तुम मानकर संपूर्ण विषय जी डाउट अच्छी संपूर्ण भाव में क्लीयर हो जाए आउ केबे हेले तुमर ए विषय प्रति कौन भी गोटे क्वेश्चन रे डाउट आसीबो नाही। देख जन्मभूमि कवितार कवि किए किए जन्मभूमि कवितार कवि आमर देख भक्त कवि मधुसूदन राव। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कवि मधुसूदन राव ओडिशार केउं सहर जन्म ग्रहण करथिले केउं जन्म ग्रहण करथिले पुरी ठारे। देख मधुसूदन राव को केउं उपाधि रे सम्मानित करा जायछि केउं उपाधि रे सम्मानित करा जायछि भक्त कवि। मधुसूदन राव जीवन काल क्यों वर्ष रु क्यों वर्ष पर्यंत थिला अर्थात से केते मसिया जन्म ग्रहण करथिले केवल मृत्युवरण करथिले जोटा कि हम कवि परिचय दिया जायछि। देख 1853 रु 1912 पर्यंत। क्वेश्चन देख बसंत गाथा पुस्तकटी कहा द्वारा रचित किए लिखिथिले बसंत गाथा पुस्तक मधुसूदन राव लिखिथिले। मधुसूदन राव रचित निर्वासितार विलाप क्यों श्रेणी रचना क्यों श्रेणी रचना अटे गोटे कविता श्रेणी रचना। कवि मधुसूदन राव रचित कविता गुड़िकर विशेषत्व कौन यार विशेषत्व कौन थिला यार विशेष थिला एगुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर भाव में रचना करथिले। देखा कविता अनुसार आमर पवित्र जन्मभूमि नाम कौन आम पवित्र जन्मभूमि नाम कौन भारत भूमि। कवि जन्मभूमि श्रीचरण सेवा पाई कौन उत्सर्ग करने को कहते कौन कहते मन और प्राण उत्सर्ग करने। कविता अनुसार आमे क्यों नाम आनंद रे गाइबा क्यों नाम गाइबा आनंद रे जन्मभूमि नाम गाइबा। आमे क्यों समय सुखी हेबा उचित बोली कवि कहते क्यों समय सुखी हेबा जन्मभूमि आनंद समय में सुखी हेबा उचित बोली कहते। जन्मभूमि दुख रे आमर प्रतिक्रिया किपरि हेबा उचित आमे दुखी होई कांदिबा उचित। जन्मभूमि महिमा विषय कवि कौन मत देइछन्ति
ଜନ୍ମଭୂମିର ମହିମା ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ବା ତୁଳନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ ଶୋଭା ପାଉଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବା ଆମେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କହିପାରିବା। ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ କିଏ ବିରାଜିତ? ମାନେ ପାଦ ଦେଶରେ କିଏ ଅଛି? ମହାସାଗର ଅଛି। କେଉଁ ମହାସାଗର? ଭାରତ ମହାସାଗର। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ରହିଛି? ଆମେ ଦୁଇଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଜଳଧି ବା ସମୁଦ୍ର। କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଭାରତର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ନଦୀ ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛି? କେଉଁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଅନେକ ନଦୀ ଏଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଭାରତର କଟି ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶୋଭା ପାଉଛି? କେଉଁ ପର୍ବତ ଶୋଭା ପାଉଛି? ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର। ତାପରେ ଦେଖ, ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ କେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? କେତେ ସୁର, ବୀର ଓ ନରମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 3 ଜଣ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। 3 ଜଣ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଅର୍ଜୁନ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣ ବା ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେଉଁ ମହାକବି ମାନେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଓ କାଳିଦାସ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭାରତର ବିଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାଜନେ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କରିଥିଲେ। କବିତା ଅନୁସାରେ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସୀତା କିଏ? କବିତାରେ କାହା କଣ କୁହାଯାଇଛି? ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁହିତା ବା କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପତିଙ୍କୁ କବି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବୀର ରମଣୀ ବା ବୀର ନାରୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଅଧ୍ୟମ ଓ ଅକ୍ଷମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। କବି କେଉଁ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ନୁଆଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଭାବରେ? ଭକ୍ତି ଭାବରେ। ଦେଖ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଚରା ଯାଇଛି। ପଟାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁଳନା ବା ସମତା। ସେମିତି ଜଳଧି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ଜଳଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ବା ସାଗର ବୁଝାଏ। ଦୁହିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଝିଅ ବା କନ୍ୟା। ଅକ୍ଷମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଅସମର୍ଥ ବା ଯାହାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ପୁଅ ବା ସନ୍ତାନ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ରାଗ କଣ? କେଉଁ ରାଗରେ? ଚୋଖୀ ରାଗରେ ଲିଖିତ। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ରଚିତ ଉତ୍କଳ ଗାଥା କେଉଁ ବିଷୟରେ ରଚନା? କେଉଁ ବିଷୟରେ ରଚନା? ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ପୁସ୍ତକର ରଚନା। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଡ୍ୟାସ ରବେ। କଣ? କେଉଁ ରବେ? ଆନନ୍ଦ ରବେ। ପୁଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର ନାହିଁ ତାର ଡ୍ୟାସ। ନାହିଁ ତାର କଣ? ପଟାନ୍ତର। ତାପରେ ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ଡ୍ୟାସ। ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। କେଉଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ। ସୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ସୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବତା। କବି ନିଜକୁ କାହିଁକି ଅଧମ ଓ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମାତୃଭୂମିର ବିଶାଳତା ଆଗରେ ନିଜର ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। କବିତା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ କେତେ ସତୀ ନାରୀ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି? ଅନେକ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଓ ବୀର ନାରୀ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ଭାରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣରେ କିଏ ମଥା ନୁଆଇଛନ୍ତି? ଆମର କବି କିଏ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବା ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପୁଣି ଦେଲେ ଦେଖ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେକ ନଦୀ ଶୋଭେ ଡ୍ୟାସ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେକ ନଦୀ ଶୋଭେ ସରୀରେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚିତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ତାଙ୍କର ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଏହା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କବିତା ଗୁଡିକ କେଉଁଭଳି ପାଠକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ? କେଉଁଭଳି? ଅତି ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠକଙ୍କୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ତାପରେ କବିତା ଅନୁସାରେ ବିଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ମହାଜନ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ଡ୍ୟାସ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇବା ଡ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଦିଟା ଡ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟାସ ର ଉତ୍ତର ହଉଛି ସୁଖୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ୟାସ ର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଦୁଃଖୀ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରବାହିତ କେଉଁ ନଦୀର ନାମ କବିତାରେ ଅଛି? କେଉଁ ନଦୀର ନାମ ଅଛି? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଏବେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗିରିବର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଗିରିବରର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ